Yeah, thank you for having me, this chance. I would like to present the thorough explanation, right, on this passage. Because I am actually expertise with the earth science and even this sort of biology. For decades I've been into it. I'm very obsessed with these ideas, suggesting, that we should do something before it's too late. About what? About the global warming, right? The impacts the global warming has been having on the entire planet are very critical. Do you understand? The survival of the humankind, the mankind, is heavily depends on the measures we might take at this point to deal with, to address this global climate crisis. Okay? The thing is, you and I are part of it. You and I have done something horrible. So let's get to read the reading passage here. Question 39. Seawater contains an abundance of dissolved oxygen that all marine animals breathe to stay alive. That's obvious. Okay, so what does that mean contains? It means holds. Do you understand? Like a holds abundance of, that means a great amount of. If I have to paraphrase this, so seawater has so much oxygen, dissolved oxygen, and that oxygen is actually taken into the respiratory systems of all marine animals. They need to breathe that oxygen to stay alive. Okay? And it has long been established, I mean, it has long been considered, long been understood. Okay, in physics, this is quite important. Cold water holds, I told you, contains more dissolved oxygen than warm water does. This does is a kind of paraphrase for the word, the verb holds. So, obviously, it means holds. Warm water holds oxygen, dissolved oxygen, and cold water does it too. But which of those has more oxygen? Obviously, the cold water. Okay? This is one reason why cold polar seas are full of marine life, while tropical oceans, which is relatively warm, are blue, clear, and relatively poorly populated. That means the number of the sea organisms in the tropical areas, okay, is smaller, much smaller than that of the cold areas. Do you understand? So water near the polar region is full of sea life. That is quite the opposite of the common ideas. Do you understand? So, like, common people like us have this kind of misconception, myth that warmer water must be full of, packed with, like a tropical fish, and
crustaceans, shells, okay? But we're not talking about the huge fish. We're talking about microorganisms, like microscopic sea creatures like a plankton, shrimps. Those are the primary prey for the other sea mammals, penguins, whales. Understand? Okay. And so, the populate means they're resided, or what do I say, habitated. Okay, so animals habitat that area. Do you understand? Okay. So that means if the temperature of water of an oceanic area goes up, that means it's highly likely that the populations of certain kinds of species can, be under the influence of this dwindling or the decrease or reduction of the population. So we should to keep the temperature lower than the certain point. Otherwise, you're not gonna be able to consume those kind of sea animals. Do you like fish? I do. But I don't enjoy all the time. Which do you prefer? Land animals or sea animals? Okay. What? What did you say? Okay. You know what? I can tell you, you lack participation in this class. Understand? Okay. Though I have like 30 years experiences in this teaching industry, you're quite a unique character, I can tell you. 오케이. 이제 알겠지? 선생님이 이제 내 안에 있는 영국인을 끄집어 내봤다. 맞는지 모르겠지만. 그러니까 무슨 말이야? 지금 그래서 차가운 이 극지방의 바다는 뭘로 꽉 차 있어? 생명체가 더 많다는 말이야. 어디보다? 이런 열대 바다보다. 그렇죠? 여기는 막 폴리만 형편없게란 말이거든요. 형편없게 populated 된 것은 인구가 있다. 즉 개체수가 있다는 말이죠. 그러니까 찬물이 개체수가 더 많다. 그러므로 뭐함에 따라 global warming 지구온난화가 뭐를 올려? 해양 바다의 물 수온을 올리죠. 그렇지? 그렇기 때문에 it is evident 뭐 self가 스스로이기 때문에 이게 evident가 명백하단 말이잖아. 그래서 자명하다, 분명하다. 뭐가 분명해? that가 분명하다는 거지. The amount of dissolved oxygen 당연히 어떻게? 용존 산소의 양이 뭐되는 거야? decrease. 이것은 제일 중요한 게 뭐니? 올라가다 내려가다 이런 거 정말 중요해. 무슨 말 알겠니? 알겠니? 형용사들 굉장히 중요하다는 말이야. 동사들도 마찬가지야. 단위어들을 잘 체크해야 된다. 이것은 어떤 좀 걱정스럽고 잠재적으로 재앙적인 consequence 결과죠. 이게 지금 부사구문인데 it is allowed이지. 지금 여기 it가 지금 이렇게 나와 있는 용존 산소량이 자꾸 줄어나가는 그 현상이죠. 그것이 자꾸 허락되는 거야. 자, 우리가 be allowed to 부동사지 뭐뭐 하도록 허락되다 이 말이죠. 자, 이렇게 용존 산소량에 급감하는 이런 현상들이 계속되게 한다면 어디 에코시스템을 위협하는 수준까지 그죠? 띄어서기 안 된다. 에코시스템 생태계를 위협할 수준까지 계속 된다라고 한다면 어떻게? 이거는 굉장히 잠재적으로 재앙에 가깝다. 자, 이제 과학자들은 분석했어. 데이터인데 이거 알지? 주관대와 일반 동사가 합해졌다고 보는 거죠. 그렇죠? 이게 지금 복수를 보고 있다는 거야. 보이지?
지금 과학자들이 이 데이터를 분석했어. 근데 뭐로 나타내는 데이터를 분석했어? 데이터야. 바로 용존산소량의 그 양이 바닷속에 지금 has been declined. 계속 decline 아까 말한 decrease 같은 거잖아. 되어지고 있는 중이다. 현재 완료 진행. 지난 뭐 동안 거의 50년간 50년도 더 넘은 기간 동안 용존산소량이 계속 줄어만 가는 거야. 그리고 그 데이터가 뭘 보여줘? 또 뭘 보여줘? 이 바다에 있는 그 산소의 그 수준이 어떻게 떨어진다. 더 빨리. 뭐보다? corresponding이 뭐냐면 그 대응하는 상대하는 겁니다. 무슨 말이냐면 우리가 아까 말했잖아. 이게 지금 양의 관계야, 음의 관계야. 수온이 오르면 용존산소량이 이게 10% 오르면 산소량은 어떻게? dissolved oxygen은 줄어들지. 근데 얘가 만약 5% 상승하면 얘가 5% 줄어드는 그런 관계가 아니고 아까 말했잖아. 얘가 5% 주는데 뭐가 되는 거야? 8% 예를 들어서 9% 10% 이렇게 주는 거야. 그러니까 그러니까 산소 그러니까 수온이 오르면 용존산소가 줄어드는 건 알겠어. 그리고 그게 약간 상반된 비례가 조금 이 정변의 관계가 돼야 된다. 어떻게 되는 거야? 기하급수적으로 내지는 굉장히 빨리 속도가 더 빠르다. 용존산소량이 사라지는 속도가. 알겠나? 그 대응하는 그 물의 온도에 비해서 산소량의 그 감소가 더 급속하다. 그래서 이렇게 떨어져만 가는 용존산소량이 지금 어떠한 잠재력이 있어? 영향을 끼칠 잠재력이 있다는 거죠. 어디에? 서식지. 이런 해양 organisms, 바다 이런 유기물들, 생명체들의 서식지에 영향을 끼치는 거죠. 잠재적으로, 전 세계적으로. 그리고 최근 몇 년간 이것은 또 현재 완료가 계속 나와. 그렇죠? 현재 완료. 리드 투는 뭐뭐를 이끌다는 말이죠. 그런데 쉽게 말해서 리드 투는 cause와 같아. 어떤 원인이 되니? 바로 더 많은 빈번한 안화가 뭐냐면 없다는 말이야. 산소가 없는 그런 사건들이 더 많이 발생하게 됐지. 그래서 사람에서 없는 사건은 중환되죠. 그게 어떻게 죽이거나 위치를 옮겨버렸어. 바로 물고기나 깨나 여러 다른 바다 오르가니즘의 서식지를 변경시키는 결과가 있습니다. 근데 결국 뭐라는 거야? 용존산소량은 수온 상승과 연관이 되지. 수온이 상승하는 것보다 용존산소량이 떨어지는 것은 그 비례가 더 불균형하다. 더 빨리 떨어진다. 알겠습니까? 그리고 차가운 물에 뭐가 많아? 생명체가 더 많다. 그래서 극지방이 열대보다는 더 많은 생명체로 가득 차 있다. 그때 말하는 생명체라는 것은 뭘만 얘기하는 거냐? 형형 색깔의 물고기뿐만 아니라 뭐가 더 많아? 그게 여러 가지 어획량도 많지만 여러 가지 플랑크톤이라는 게 많죠. 고래들이 그걸로 영향을 많이 가져요. 합시다. 고등교육은 이거 흔히 말해서 대학교육이라고 합니다. 쉽게 말하면 대학교육이라고 보면 됩니다. 고등학교를 졸업한 상태에 가는 교육이죠. 그래서 고등교육이 어땠단 말이야? has grown 성장했다. 뭐로부터? 엘리트만 가르치는 교육에서 뭐로? 대중들이 배우는 대중 시스템으로 성장해 왔단 말이야. 전 세계적으로. 사모님, 선생님 열심히 가르치는데 도덕적이지 못해. In Europe and the USA. 자, 유럽과 미국 지역에는 증가된 비율이지. 어디? 참여하는. 어디? 이런 고등교육에 참여하는 증가된 비율. 즉, 옛날보다는 현재가 더 많은 사람들이 고등학교를 졸업한 이후 대학교에 진학하고 있다. 이런 증가된 고등교육에 참여는 발생했어. 언제? 특히 수십 년 동안. 즉 2차 세계대전이 끝난 다음 수십 년 동안 계속 증가됐단 말이죠. 2000년과 2014년을 한번 예를 들자 보면 고등교육에 참여한 그 비율은 거의 2배 가까이 증가됐어. 19%에서 34%로. 전 세계적으로 그렇단 말이죠. 그렇죠?
특히 누구들 사이에 the members of the population 인구 구성원들 사이인데 이 인구 구성원 누구냐면 바로 학교를 떠나는 나이 범주 즉 고등학교예요. 이게 학교는 고등학교를 떠나는 왜냐면 그런 고등학교 나면 그 미국 같은 거나 서양 사회에서 다 성인으로 보잖아. 네, 그래서 18세에서 23세 정도의 고등학교를 졸업하는 그 즈음에 이러한 청년 인구들의 대학교에 참여한 비율이 원래는 19였다가 지금 34%로 그 몇 년 만에 14년 만에 15년 만에 증가했단 말이죠. 이런 극적인 확장 2배가 늘어났으니까 지난 15년간 11년간 2배 정도 가까이 늘어났는지 이렇게 고등교육의 참여율의 증가는 어떻게 이게 분명해진다. 그렇죠? 마크는 표시하단 말이야. 특징이 보여진단 말이야. 어떤 특징? feature. 이런 특징이 있다라는 거죠. 이렇게 급속한 고등교육 참여율의 증가. 광범위한 기관들, 교육기관들이 굉장히 많이 늘어났죠. 그러니까 광범위한 교육기관들이 늘어난 걸 보면 아 이게 참말로 많이 늘었구나. 고등교육을 하는데 대학교의 숫자가 굉장히 늘어났다. 그리고 더 다양한 이 데모그래피 하면 인구 통계라는 말이야. 인구 통계적인에 말하는 것은 뭐 백인에서부터 흑인, 이렇게 히스패닉, 동양인 등등등 이렇게 여러 인종들이 다양하게 그 고등교육에 참여했다는 거예요. Do you concur? 동의합니까? 자, 그러면 원래는 이 고등교육은 왕족이나 성직자 위주 또는 굉장히 그 사회에서 하품을 많이 하는 손이 기울을 만들 바로 이렇게 엘리트 시스템에서 대중이 참여하는 고등교육의 시스템으로 변화는 are associated with be associated with 뭐뭐와 연관되단 말이죠. 연관돼. 정치적인 요구가 있다는 거죠. 정치적. 특히 이 정치라는 것은 뭐가 뗄 수 없어. 지금 미국도 경제와 뗄 수 없지. 또는 투표권이라든지 세금을 내는 세수라든지 기타 등등. 그래서 원래는 누구만 참여했던 엘리트들만 참여했던 이 고등교육이 왜 점차 일반 대중으로 확대됐냐? 그것은 정치적인 목적과 상관이 있단 말이죠. 알겠나? 왜? 뭐를 만들어내기 위해서? 특성화되어 있는 인력, 즉 좀 전문화된 인력이 되겠죠. 나라의 경제를 위해서. 이론적으로 봤을 때, in theory, the expansion, 확장, 고등교육의 확장, 발전시키며 더 고도로 기술이 능숙한 이 인력, 흔히 말해서 고급 인력이죠. 이런 고급 인력을 양성하고자 하는 이러한 고등교육의 확장은 반드시 뭘 줄여야 돼? diminish, 줄여야 돼. 바로 시험의 역할을 줄여야 돼. 알겠나? 시험을 그러니까 이론적으로 접근해 보면 고등교육의 목적이 고도로 숙련되어 있는 노동 인력들을 양성하는 거야. 그렇게 하려면 뭐 해야 돼? 시험의 역할을 좀 줄여야 돼. 그쵸? 학생을 선발하고 그 학생을 통제하는 데 있어서. 그렇지. 맞나? 그런데 뭘 시작하면서 which and it initiate 시작한단 말이야. 뭘 시작하는 거야? 이 방법이야. method. 어떤 접근 방법을 시작하는데 평가에 대한 방법이지. 근데 그 평법을 시작하는 거야.
그러니까 시험의 역할을 좀 줄여야 돼. 고등교육을 확대해가지고 고도로 발전되어 있는 기술력이 우수한 노동력을 만들려면, 그렇지? 근데 그것은 어떻게 해? 평생 교육을 허락하는 거 아니죠? 가능하게 하는 거죠. enable. 평생 교육을 가능하게 하는, 평생도 배워보는 것을 가능하게 하는 거죠. 그러한 방법을 이제 시작하는 거죠. 그래서 배움에 대한 평가, 그리고 그 학생들이 얼마만큼 발달한지에 대한 피드백에 초점을 맞추는 거죠. 그래서 근데 현실은 어떻게 해? 사회 정치적 변화, 바로 고등교육을 점점점 확대시키고자 하는 사회 정치적 변화가 뭐를 만들어 왔냐면 바로 이러한 모순적 대조한 모순의 그런 분야를 만들어 왔다는 거예요. 모순의 그런 장으로 고등교육이 변질해 버렸다는 거죠. 뭐해서? 평가함에 있어서. 이런 대중 고등교육은 뭘 요구해? 효율적인 방법을 요구해. 평가를 위해서. 예를 들어서 시험인데 뭐 사지선다형, 객관식 같은 거. 그렇지? 알겠나? 그거는 뭐 어떻게 해? 굉장히 미니멀리스트적이죠. 굉장히 뭐야? 뭐 여러 가지를 따지는 게 아니고 최소한의 그리고 비개인적인 표준화되어 있는 피드백 이런 것들이 있는 거예요. 그러니까 개인화됐으면 일일이 학생 한 명한테가 뭐 이거 노팅을 해야 될 거 아니야. 글을 쓰고, 그렇지? 그러니까 비개인화돼야 어떻게 객관식이 되잖아. 한 사람에게만 맞춘 그런 문제가 아니고 한 사람에게만 특별히 점수를 매겨주는 게 아니라 보편적으로 최소한의 뭔가만 평가하는 거지. 표준화된 피드백만 하는 거지. 그렇지? 그렇게 되면 학생들은 뭐 하게 돼? 좀 더 피드백보다는 성적 자체에 집중하게 만드는 그런 표준화되어 있는 평가의 시스템이 만들어지고 그것이 필요하게 되는 거지. 알겠나? 그러니까 사람들이 그냥 객관식 문제를 해서 뭐 100문제를 내. 그럼 그 100문제 검사는 굉장히 빠르잖아. 요즘 OMR 카드로 하면 되니까. 그렇지? 그리고 뭐 80점이면 뭐 B 플러스고 뭐 이런 식으로 해가지고 굉장히 표준화되어 있는 성적 체계가 나올 거 아니야. 알겠니? 그렇게 해야 되는 거고 여기서는 평생 교육을 막으면 안 되잖아. 그치? 왜? 사람이 계속 자신을 발전시키고 자신의 능력치를 성장시켜야 이렇게 고도로 발전된 능숙한 노동인력이 될 테니까. 평가 같은 경우는 어떻게 해야 돼? 평가는 비개인적인, 즉 한 사람 한 사람 다르게 평가하는 게 아니라 조금 표준화되어 있는 피드백을 주는 거지. 그러려면 객관식이 딱 좋은 방법이지 않겠나라고 지금 이 저자는 얘기하고 있다.